फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स मु भावुँ आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। आज आम डिस्कसन करवा ओडियार गोटे बहुत इम्पोर्टाट टॉपिक जोटा कि आपणकर रहा लेखा और लेखक जो आमर ओडिया साहित्यर जो कवि माने अछंती आउ तांकर जो कृति गुड़िक अच्छी से विषय आम आज डिस्कसन करवा। तो आमर सिलेबस अनुसार फ्रेंड्स आपणकर फकीरमोहन सेनापति और गंगाधर मेहर आपणकर राधानाथ राय सुरेंद्र महांती गोपीनाथ महांती एमानक विषय क्वेश्चन आसीबो। तो आपण प्रथमे हम आपण मानक कहि रखे जे को मसिया जन्मग्रहण करथिले आ को मसिया मृत्युवरण करथिले एटा बहुत इंपोर्टेंट रहउची। तो दयाकरी मन रखंतु गोपीनाथ महांती 1914 रे जन्मग्रहण 1991 रे मृत्युवरण करथिले। सुरेंद्र महांती 1922 रे जन्मग्रहण करी 1990 रे मृत्युवरण करथिले। राधानाथ राय 1848 रे जन्मग्रहण करी 1908 रे मृत्युवरण करथिले। गंगाधर मेहर 1862 रे जन्मग्रहण करी 1924 रे मृत्युवरण करथिले। फकीरमोहन सेनापति 1843 रे जन्मग्रहण करी 1918 रे मृत्युवरण करथिले। तो फ्रेंड्स ये जो मसीहा गुड़ी को टिके नोट करनेबे, नोट कले आपण एग्जाम आग दिन टिके देखिके जाई परिबे। तो एबे हमें देखिबा तांकर कृति गुड़िक। ओडिया साहित्य रे व्यास कवि काहाको कहा जाए? व्यास कवि काहाको कहा जाए? राधानाथ, मधुसूदन, फकीरमोहन, गंगाधर। फकीरमोहन सेनापति को आमर ओडिया साहित्य रे व्यास कवि बोली कहा जाए। 6 माण 8 गुंठ एहार लेखक किए? तो फ्रेंड्स ए वीडियो पर आम आ गोटे वीडियो आपण मानक पई नै आसीबी जो आपणकर सब कवि मानकर उपाधि आम ओडिशार जेतिकी जण कवि अछंती समस्तंकर कंप्लीट उपाधि विषय आम डिस्कसन करबा। 6 माण 8 गुंठ एहार लेखक किए जोटा कि आपण मानक समस्त को आसी जिवो। सुरेंद्र महांती, गोदावरी मिश्र, गंगाधर मेहर, फकीरमोहन सेनापति। 6 माण 8 गुंठ आमर फकीरमोहन सेनापति लिखिथिले। किए वैदेशिक साहित्यिक फकीरमोहन को ऊपर पीएचडी करिसंती। माने किए जणे वैदेशिक अछंती जे कि फकीरमोहन को ऊपर पीएचडी करिसंती? हेनरी बोल्टन, मिल्टन, हैमिंगटन। तो फ्रेंड्स आमर होची बोल्टन। तो फ्रेंड्स एटा ओडिया पेडागोजी रे बहुत इंपोर्टेंट रहउची काहेकि ना या ऊपर निश्चय क्वेश्चन आसीबो। फकीरमोहन कर केउ गल्प नारी शिक्षा ऊपर आलोकपात करिछि? सभ्य जमीदार, डाक मुंशी, रेवती, गारुड़ी मंत्र। तो ये आपंकर पेडागोजी पार्ट रे नुह कंटेंट पार्ट रे माने आपंकर ग्रामर पार्ट रे ग्रामर पोरे रहुची कवि मानकर कृति। सभ्य जमीदार, डाक मुंशी। तो आपंकर आंसर कोटा हला रेवती। फकीरमोहन जो नारी शिक्षा ऊपर गोटे गल्प लिखिथिले सेटा हला आपंकर रेवती। फकीरमोहन जणे निरुत्ता ओडिया कवि बोली काहेकि कहा जाए? से ओडिया रे लिखिछंती, से ओडिया भाषा छड़ा आउ किछि भाषा जानि नथिले, तांको लेखारे ओडिया जनजीवन प्रतिफलित, से ओडिया भाषारू केवल शब्द चयन और ओडिया समाजरू चरित्र ग्रहण करिछंती। तो आपणकर आंसर हैला से ओडिया भाषारू केवल शब्द चयन और ओडिया समाजरू चरित्र ग्रहण करिछंती, सेति पई तांको निरुत्ता ओडिया कवि बोली कहा जाए। देन देखिबा फकीरमोहन केउ वृत्ति ग्रहण करी ओडिशार विभिन्न स्थान देखिबार सुजोग पाइथिले? केउ वृत्ति ग्रहण करिके? मुख्यमंत्री, सेनापति, देवान, ऑफिसर। से देवान पद ग्रहण करी ओडिशा सारा बुलिथिले। फकीरमोहन केतोटी उपन्यास लिखिथिले? गोटिए, दुईटी, तीनोटी, चारोटी। आपनकर चारोटी। फकीरमोहन केतोटी क्षुद्र गल्प लिखिथिले? 10टी, 12टी, 21टी, 20टी। तो क्षुद्र गल्प से लिखिथिले 20टी। अवसर बासरे एहार कवि किए? सीताकांत, कमलाकांत, अखिल मोहन, फकीरमोहन। अवसर बासरे कवि होचंती फकीरमोहन। जॉन बोल्टन फकीरमोहनकर केउ पुस्तक को इंग्राजी रे अनुवाद करिसंती? 6 माण 8 गुंठ, प्रायश्चित, आत्मचरित, लच्छमा। आत्मचरित। फकीरमोहन को ओडिया साहित्यर केउ विभागर स्रष्टा कहा जाए? क्षुद्र गल्प, उपन्यास, क्षुद्र कविता, आत्मचरित। तो फकीरमोहन को ओडिया साहित्यर क्षुद्र गल्प विभागर स्रष्टा बोली कहा जाए। स्वभाव कवि बोली काहाको कहा जाए? राधानाथ राय, गंगाधर मेहर, मधुसूदन दास, मधुसूदन राव। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। केउ पुस्तकटी गंगाधर मेहर को लेखा नुहे कहला फ्रेंड्स? नुहे।
ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲେଖା ଭାବିବେ କି ଭୁଲ କରିବେନି, ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛି। ତପସ୍ୱିନୀ, କେଦାର ଗୌରୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କେଦାର ଗୌରୀ। ତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ତାଙ୍କର ଲେଖା। କେଦାର ଗୌରୀଟି ତାଙ୍କ ଲେଖା ନୁହେଁ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ? ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତି, କିଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ କିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତି। ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲେ ଜଣେ ସଂଯୋଗ ସେତୁ। କାହାର ସଂଯୋଗ ସେତୁ ଥିଲେ? କାହାର ସଂଯୋଗ ସେତୁ ଥିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଧୁନିକ ଧାରାର ସେତୁ ଥିଲେ ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର। ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କବିତାର ମର୍ମବାଣୀ କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରୀତି, ଭାରତ ପ୍ରୀତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ। ତ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ମର୍ମବାଣୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମବୋଧ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଭକ୍ତି କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଆବେଦନ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଆବେଦନ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା, ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା, ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଏ ପଦଟି ଅନେକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହାର କବି କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେଉଁଟା 2024ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକ ବଧ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତପସ୍ୱିନୀ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର ତପସ୍ୱିନୀ। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ? ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ମେଘଦୂତମ୍, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ରଘୁବଂଶ, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍। ତ ଆମର ହେଲା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗଙ୍ଗାଧର, ମଧୁସୂଦନ, ଗଙ୍ଗାଧର, ରାଧାନାଥ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସାମନ୍ତବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ଯୁଗର ବିଶେଷତ୍ୱ? ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ମଧ୍ୟଯୁଗ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟଯୁଗ। ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? କେଉଁଠାରୁ ଆହରିତ? ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ଦେଶୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଦେଶୀୟ ସମାଜ, ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ, ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟରୁ। କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରାଧାନାଥଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନୁହେଁ। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କେଦାର ଗୌରୀ, ଚିଲିକା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ତ ରାଧାନାଥଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ରାଧାନାଥ କେଉଁ ପଦବୀ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ? ଦେୱାନ ରୂପେ, ବକ୍ତା ରୂପେ, ପରିଦର୍ଶକ ରୂପେ, କବି ରୂପେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଦର୍ଶକ ରୂପେ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ କଟିଥିଲା, କାରଣ ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା, ଲେଖା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ବାଧିଥିଲା, ଚାକିରି ଜୀବନକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଅବସରକାଳୀନ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ କଟିଥିଲା? ନା ଲେଖା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଉଷା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ମହାଯାତ୍ରା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ମହାଯାତ୍ରା। ମହାଯାତ୍ରାରେ ରାଧାନାଥ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ସୀତାଙ୍କର ନିର୍ବାସନ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ, ଜୟନ୍ତଙ୍କର ପରାଜୟ। ମହାଯାତ୍ରାରେ ରାଧାନାଥ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ।
ରାଧାନାଥୀୟ ଧାରାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ, ଉପଧାର ମିଳନ, ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ, ଛନ୍ଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ତ ରାଧାନାଥୀୟ ଧାରାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପଧାରାର ମିଳନ। ରାଧାନାଥଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ? ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କେଉଁଟା? ଦରବାର, ଚିଲିକା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, କେଦାରଗୌରୀ। ଆମର 2024ରେ ଏଇ ଦରବାର ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ରାଧାନାଥଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ? ଦରବାର। ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? କାହ୍ନୁଚରଣ, ଗୋପୀନାଥ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଫକୀର ମୋହନ। ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ? ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ପଥ ଓ ପୃଥ୍ୱୀ, ସଂସାର ପଥେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଥ ଓ ପୃଥ୍ୱୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କି ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଥିଲେ? କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର। ତ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକର 33 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।